Dear students, welcome to biology class. I hope you are all seen in previous videos. Let me continue the lesson. Animal kingdom is further divided into two groups based on the presence or absence of notochord as below. One is invertebrata, another one is chordata. Chordata are divided into two groups, that is prochordata and vertebrata. Animals which do not possess notochord are called as invertebrates or non-chordates. Absence of backbone means invertebrates or non-chordates. Animals which possess notochord or backbone are called as chordates. Animals having a backbone means that is called chordates. You have already studied the characters of single-celled protozoan. Already you learned the protozoan in previous class. Now we are going to see about one by one phylum Porifera 2 and then 9 by Euchordata. Okay, first phylum Porifera. 4 bearer animals. Pori means pore. Okay, small hole present in your body part, that is called a pore bearer animals. That is called under the group of phylum Porifera. These are multicellular non-motile aquatic organism commonly called as sponges. Multicellular means more than one cell, that is called a multicellular. Non-motile means did not move one place to another place. Aquatic means live in water, commonly called as sponges. They exhibit cellular grade of organization, only present in a cell level only, did not form a tissue level, that is a cellular grade of organization. Body is perforated with many pores called ostia. Body having a small pores present, that is called ostia. Water enter in the body through ostia and leads to a canal system. வாட்டர் எதன் வழியாக போகும் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்டியா வழியாக போகும். அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இது அந்த பாடி ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர் த்ரோ ஆகிறது, அதுக்கு பேர் என்னன்னா கேனல் சிஸ்டம். இட் சர்க்குலேட்ஸ் வாட்டர் த்ரூ அவுட் த பாடி அண்ட் கேரிஸ் ஃபுட் ஆக்சிஜன். ஸோ அந்த வாட்டரும் ஃபுட்டு ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த ஆஸ்டியா வழியாக தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கேரி பண்ணிக்கும். ஓகேவா, இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் Porifera ostia. ஓகேவா. The body wall contains spicules. The body wall contains spicules. Spicules means needle-like structure. Okay, which form the skeletal framework. இந்த ஸ்பெக்யூல்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸ்கெலட்டல்னா போன் இல்லையா, ஸோ அது பாடியோட ஸ்கெலட்டல் ஃப்ரேம்ஒர்க்காக செயல்படும். ஓகேவா. ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பை போத் ஏசெக்சுவல் அண்டு செக்ஸுவல் மெத்தட். Asexual means without gamete formation, that type of asexual, and then female and male sexual organism fusion and make a new make a new things, that is called the sexual methods. Okay, that type of animals called the sexual methods. So both asexual and sexual methods are having this phylum. Example, Eupilectella and Cycon. Eupilectella and Cycon. See the diagram, having lot of spores present. That is called pore bearer animals or Porifera. Next, phylum Coelenterata or Cnidaria. Coelentrates are aquatic organism, mostly marine and few freshwater forms. Marine means sea and ozone phase, that is called marine. They are multicellular, radially symmetrical animals. The body part cut at any plane divided into two halves, that is called radial. Okay, with tissue grade of organization. Tissue grade means most of the cells form a tissue. ஓகேவா, அந்த டிஷ்யூ கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனிசம், அந்த டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகிட்டு அது அப்படியே என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆர்கனிசமாக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ அது டிஷ்யூ கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். பாடி வால் டிப்ளோபிளாஸ்டிக் வித் 2 layers. ஸோ 3 layers இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா, எக்டோடோம் அண்ட் எண்டோடோம் அண்ட் மீசோடோம் இருக்கும். இதில் எக்டோடோம் அண்டு எண்டோடோம் அந்த 2 layers மட்டும் இருக்கும். அதுக்கு பேர் டிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ்.
and outer ectodome and inner endodome are separated by non-cellular jelly-like substance called mesoglea. It is a special features of these things. Okay va? So இந்த ஃபைலத்தில் ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீச்சர் என்னன்னா மீசோகிலியா. இந்த எக்டோடோமுக்கும் எண்டோடோமுக்கும் மிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் மீசோகிலியா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, it has a central vascular cavity called coelenterate with mouth surrounded by short tentacles. ஸோ இங்கே ஸ்டொமக் மாதிரி வெல் டெவலப்டு ஆர்கன்ஸ் இல்லை, அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரல் கேஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் கேவிட்டி இருக்குது. அதுக்கு பேர் சீலன்ட்ரேட்டான்னு பேர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்டொமக் மாதிரி இல்லைனாலும் அதுக்கு என்னது, அந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்காக ஒரு கேவிட்டி இருக்குது. அதுக்கு பேர் சென்ட்ரல் கேஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் கேவிட்டி. ஓகேவா? அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர், சிலிண்ட்ரான் அப்படின்ற பேர். ஓகேவா? ஸோ அந்த மவுத்தை சரவுண்ட் பண்ணி டென்டக்கல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஷார்ட் திங்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? த டென்டக்கல்ஸ் பி a stinging cell called nidoplast or nematocyst. ஸோ அந்த 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 டென்டக்கல்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கொற்ற செல் மாதிரி, அதாவது ஒரு ஸ்டிங்கிங் செல் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நிடோபிளாஸ்ட் ஆர் நெமட்டோசிஸ்ட். நிடோபிளாஸ்ட் ஆர் நெமட்டோசிஸ்ட். பாருங்க இங்கே இது சார், இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா டென்டக்கல்ஸ். இதுதான் என்னதுன்னா டென்டக்கல்ஸ். ஓகேவா? அது இப்படி இருக்கு இல்லையா, அது மவுத்து சுற்றி இருக்கிறதுக்கு பேர் டென்டக்கல்ஸ். மெனி coelentrates exhibit polymorphism. பாலிமார்பிசம் அப்படிங்கிறது வேரியேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபங்க்ஷனையும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வேரியேஷன் பண்ணுது, மாற்றிக்கிறது. ஓகேவா? அதுதான் பாலிமார்பிசம், விச் இஸ் த வேரியேஷன் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீசியஸ். ஓகேவா? தே ரீப்ரொடியூஸ் போத் asexually and sexually. எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா, ஜெல்லிஃபிஷ். ஸோ இந்த நேம் தான் ஜெல்லிஃபிஷ் ஒழிய இஸ் நாட் அ ஃபிஷ். ஓகேவா? ஸோ ஃபிஷ்ஷுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேலே வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடி இருக்கும், ஃபின்ஸ் இருக்கும், கில்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம், லெவல் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டம். ஓகேவா? ஸோ அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஃபைலம் இல்லையா? ஸோ இந்த அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை, நேம் மட்டும் தான் என்னது, ஜெல்லி ஃபிஷ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலம் Platyhelminthes. Flaty means that is platform. Swarm சொல்லுவோம் இல்லையா, தட்டைப்புழுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் ஃபைலம் Platyhelminthes. They are bilaterally symmetrical. The body part divided into single plane. ஓகேவா? ஸோ ஒரு சிங்கிள் பிளைனில் டிவைட் பண்ணால் மட்டும்தான் செப்பரேட் த டூ ஹாஃப், தட் இஸ் கால்டு bilateral symmetrical. ஓகேவா? Diploplastic animal, 3 layers present. Okay, 3 layers present, that is called a diploplastic animal. Acoelomate means without body cavity animal. Most of them are parasitic in nature. Parasitic means it will be depending upon the other organism. It will be depending upon the other organism, that is called a parasitic nature. Suckers and hooks help the animals to attach itself to the body of the host. ஸோ எந்த ஹோஸ்டோட ஒட்டிட்டு இருக்கோ அதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா சக்கர்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பீசஸ் வந்து இதில் இருக்குது. ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஹூக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், சக்கர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹோஸ்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ ஹோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணும், வாழும். ஓகேவா? ஸோ ஹோஸ்ட் அப்புறம் என்ன ஆயிரும்னா டேமேஜ் ஆயிடும். ஓகேவா? அண்ட் தென் எக்ஸ்கிரியேஷன் occurs by specialized cell called flame cell. எக்ஸ்கிரியேஷனுக்கு ஃப்ளேம் செல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, these worms are hermaphrodites. Hermaphrodites means the male and female sexual organ present in the same individual is called hermaphrodite animal. Hermaphrodite means the male and female sexual organ present in the same individual means hermaphrodite animal. Okay. See, this is liver fluke. Example, liver fluke and tapeworm. அது தட்டையா இருக்கு இல்லையா, liver fluke and tapeworm. These worms are hermaphrodite, having both male and female reproductive organ in a single individual. Example, liver fluke, tapeworm.
Okay, next Aschelminthus. Phylum Aschelminthus. Roundworm. Aschelminthus another name, roundworm. Aschelminthus are bilaterally symmetrical. The body part divided into two half, that is cut in single plane only, that is called bilateral. Diploplastic animal, 3 layers present. The body cavity is a pseudocoelom. இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சீலோம் இருக்காது, பட் ஆனால் என்னது பொய்யான உடற்குழி இருக்கும், அதுக்கு பேர் சூடோ மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபால்ஸ். They exist of free living soil forms or as parasites. ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் ஃபைலத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹூக்ஸ் இருக்கும், சக்கர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதுவும் வந்து பேரசைட் தான், ஆனால் எப்படி இருக்கும், சாயிலில் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஓகேவா, ஃப்ரீ லிவிங்ஸாக இருக்கும், இல்லைன்னா பேரசைட்டாக இருக்கக்கூடியது. The body is round and pointed at the both end. It is unsegmented and covered by thin cuticle. ஸோ அதனோட பாடி வந்து அன்செக்மெண்டடாக இருக்கும். அன்செக்மெண்டட்னா அதில் வந்து என்ன இருக்குது, டிவிஷன் இருக்காது, அண்டு thin cuticle இருக்கும். Sexes are separate. The most common diseases caused by nematodes, human being, are elephantiasis and ascaris. Example, ascaris wucheria. ஓகேவா, அந்த போத் எண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ மேலே எப்படி இருக்குன்னா மெட்டாமெரிசம் இல்லாமல் அன்செக்மெண்டடாக இருக்கும். தின் கியூட்டிக்கல் அப்படியே அதனோட மேலே பாடி வந்து எப்படி இருக்குன்னா வளவலன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், தின் கியூட்டிக்கல் இருக்கும். ஓகேவா, செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட்டட். ஓகே, next phylum Annelida. Segmented worms. These are bilateral symmetrical diploplastic animals. First true coelomate animals, body cavity present. So this is a first true coelomate animal with organ system grade of organization. என்ன சொல்லியிருக்கோம், organ system அப்படின்றது first group of cells form a tissues form a organ form a organ system, that is called organ system grade of organization. Okay va, body is externally divided into segmented called metameris, joined by ring like structure called annuli. இதோட பாடி நம்ம வந்து எர்த்வார்மை பார்த்தா தெரியும், மேலே பாடி வந்து ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். அந்த ரிங் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணிருக்கும்னா ஜாயிண்டட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா, அந்த ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் மெட்டாமெரிஸ், அந்த ஜாயிண்டடாக இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆனுலி. இட் இஸ் கவர்ட் பை மாய்ஸ்ட் தின் கியூட்டிக்கல். ஸோ அதனோட பாடி எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மாய்ஸ்டாக இருக்கும், அப்படியே வளவலன்னு இருக்கும், பார்த்தாவே டச் பண்ணாவே தெரியும். ஏன்னா அது வந்து சாயிலே இருக்கிறதுனால சாயில் இருக்கிற அந்த சாயில்லாம் வந்து மேலே ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய பாடி அவுட்டர் கவரிங் வந்து எப்பயுமே மாய்ஸ்டாக வச்சுக்கும். Setae and parapodia are locomotory organ. Setae and parapodia, locomotion means move one place to another place, that is அந்த அதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆர்கன் என்ன அப்படின்னா அதில் Setae and parapodia. Sexes may be separate or united, sometimes having a separated. ஸோ இது சுச்சுவேஷனை பொறுத்து அது ஹெர்மோபொரடைட்டாகவும் இருக்கலாம், செக்ஸஸ் செப்பரேட்டட், அது ஃபீமேல் அண்ட் மேல் ஆர்கன்ஸ் வந்து செப்பரேட்டடாகவும் இருக்கலாம், அண்ட் யுனைட்டடாகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா, எக்ஸாம்பிள் நேரிஸ் எர்த்வார்ம் லீச். Phylum Arthropoda. Animals with jointed leg. Arthro means jointed leg. Arthropoda means animals with jointed legs. Arthropoda is largest phylum of the animal kingdom. So one mark question. இருக்கிற ஃபைலத்திலேயே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலம் எது அப்படின்னா ஆர்த்ரோபோடா. They are bilaterally symmetrical diploplastic and coelomate animals. Bilateral symmetrical, 3 layers present, true coelom, body cavity present. The body is divisible into head, thorax and abdomen. ஸோ இதனோட பாடி எப்படி இருக்குன்னா ஹெட்டு, thorax and abdomen அப்படின்ட்டு 3 ரீஜனாக டிவைட் ஆகிருக்கும். Each thoracic segment beared paired joint legs. This is a special feature of a arthropoda. Exoskeleton is made up of chitin and is shed periodically as the animal grows. Skeleton na என்னது அப்படின்னா போனு, எக்ஸோனா
அவுட்டர் மோஸ்ட். ஓகேவா? சில பாடியில் மேல், அதாவது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம் எண்டோஸ்கெலிட்டனாக இருக்கும். பாடிக்கு உள்ளே தான் வந்து ஸ்கெலட்டன் இருக்கும், போன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குன்னா, பாடி வெளியில் மேலே பார்த்தோன்னா தெரியும், ஒரு நேரம் அந்த இறகு மேலே இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அப்படியே டச் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் பேர். அது என்னமால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் எ கால்சியம் மெட்டீரியல், கைட்டினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா, அந்த கைட்டின் வந்து ஒரு 30 days 40 டேஸ்க்கு ஒரு டைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபால் ஆஃப் அண்ட் தென் க்ரோ. அதாவது கீழே விழுந்து ஃபாஸ்டிங் ஆகிட்டு மறுபடியும் ரீக்ரோ ஆகும். அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா மவுல்டிங். ஓகேவா? ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரோ ஸ்கெலிட்டன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா கைட்டினால் இருக்கும். அந்த கைட்டின் திங்ஸ் என்ன பண்ணால் ஒரு 30 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 40 டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா கீழே விழுந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா ரீக்ரோ ஆகும். அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா மவுல்டிங். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, பாடி கேவிட்டி இஸ் ஃபில்டு வித் ஹீமோலிம்ப். ஹீம் மீன்ஸ் பிளட், லிம்ப் மீன்ஸ் கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட். ஸோ கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் present in a body cavity. ஓகேவா? The body does not flow in blood vessels and circulate throughout the body. Open circulatory system. So two type of circulatory system present. One is a open circulatory system and closed circulatory system. Okay, நமக்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா arteries veins-ல இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ஆர்டரிஸ் வெயின்ஸ்குள்ளே தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும். ஆனால் இந்த ஆர்த்ரோபோடாவுக்கு ஃபைலத்தில் இருக்கிற அனிமல்ஸ்க்கு வந்து பாடியை கட் பண்ணாவே அதில் பிளட் வந்து தெரியும், அந்த கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹீமோலிம்ப் பட்டு ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ பாடி சர்ஃபேஸ், கில்ஸ் ஆர் ட்ரக்கியா, ஏர் டியூப்ஸ். ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது O2 அண்ட் CO2 gases exchanges எதில் ஆகும் அப்படின்னா கில்ஸ் அண்டு ட்ரக்கியாவில். எக்ஸ்கிரியேஷன் அக்கர்ஸ் பை மால்பிசியன் டியூபிள்ஸ் ஆர் கிரீன் கிளாண்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்கிரியேஷனுக்கு இன்னும் ஒரு செப்பரேட் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா மால்பிசியன் டியூபிள்ஸ் ஆர் கிரீன் கிளாண்ட்ஸ்னு பேர். செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட்டட். எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரான், கிராப், காக்ரோச், மில்லிபேட், சிண்டிபேட், ஸ்பைடர், ஸ்கார்பியன். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, see the do you know centipede means 100 legs. So centipede அப்படின்னா 100 legs, but most species have only 30 pairs. ஸோ அவங்க ஜாயிண்டட் லெக் இருக்கு இல்லையா, பிக்சரில் பார்த்தா தெரியும் ஜாயிண்டட் லெக் இருக்கும், 30 pairs தான். ஆனால் centipede means 100 legs. Millipedes have 2 pairs of legs on each segments. ஸோ மில்லிபேட்ஸ்லாம் இந்த சைடு ஒரு லெக் இருந்துச்சுன்னா அந்த சைடு ஒரு பேர் ஆஃப் லெக்ஸ் இருக்கும். திஸ் நேம் மீன்ஸ் 1000 legs. ஸோ இந்த மில்லிபீட் மில்லி அப்படின்னாவே 1000 அப்படின்னு இருக்கும். பட் மில்லிபீட்ஸ் ஹாவ் ஒன்லி அபவுட் 100. மில்லிபீட்ஸில் எவ்வளோதான் இருக்கும், டோட்டலாக ஒரு 100 legs தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபைலம் மொலஸ்கா, சாஃப்ட் பாடி அனிமல்ஸ். தே ஆர் diversified group of animals living in marine, freshwater and terrestrial habit. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஃபைலம்லாம் என்ன பார்த்தோம், ஒன்று மெரைன் ஹேபிட்டில் இருக்கும், ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து சிலது வந்து என்ன சப்ஸ்ட்ராக்டமில் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம். அதாவது ஃபோரிபெரெல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மெரெயின்குள்ளே அந்த வாட்டருக்கு அடியில் இருக்கு இல்லையா, அடியில் இருக்கக்கூடிய லேண்ட் சர்ஃபேஸில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் சப்ஸ்ட்ராக்டம் அப்படிங்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம். ஆனால் இந்த மொலஸ்கா மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மரைன், அதாவது சி ஓஷனில் இருக்கும், ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும், அண்ட் தென் டெரஸ்ட்ரியல் மீன்ஸ் லேண்டில் கூட வந்து வாழக்கூடியது. ஸோ இதை எல்லா பிளேஸ்லையும் வாழக்கூடிய ஒரு ஃபைலம் என்னது அப்படின்னா ஃபைலம் மொலஸ்கா. ஓகேவா? பாடி இஸ் பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கல், சாஃப்ட் அண்ட் வித்தவுட் செக்மெண்டேஷன். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃபைலமில் செக்மெண்டேஷன் இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா, ஸோ இதில் வந்து செக்மெண்டேஷன் கிடையாது. இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஹெட், மஸ்குலார் ஃபுட் அண்ட் விசரல் மாஸ். ஸோ இதனோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னன்னா விசரல் மாஸ் ப்ரெசன்ட், மஸ்குலார் ஃபுட் ப்ரெசன்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, the food help in locomotion. இந்த muscular food னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் என்னதுன்னா move one place to another place. It will be it will be help us to move one place to another place. The entire body is covered with fold of thin skin called mantle. ஸோ அந்த பாடி மேலே ஒரு கவர் இருக்கும், அதுக்கு பேர் என்னன்னா மேண்டில். it will be form a calcareal cell சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மேட் அப் ஆஃப் கால்சியம் மெட்டீரியல். அது மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் மேண்டில். அது கல்கேரியல் செல், ஹார்ட் அவுட்டர் கல்கேரியல் செல்னு சொல்லுவாங்க. இட் வில் மேட் அப் ஆஃப் கால்சியம். ஓகேவா? ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ கில்ஸ், டினிரியா ஆர் லங்ஸ் ஆர் போத்.
ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா கில்ஸு லங்ஸ் இதில் நடக்கும். செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் வித் லார்வா ஸ்டேஜஸ் டியூரிங் டெவலப்மெண்ட். லார்வல் ஸ்டேஜஸ்னால் என்னதுன்னா லார்வா பியூப்பா அந்த மாதிரிலாம் அதனுடைய ஸ்டேஜஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும். எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்டன் ஸ்னைல், ஆக்டோபஸ். ஓகேவா? இப்போ இருங்க இங்கே விசரல் இங்கே ஃபுட் இருக்கா? ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா மேண்டிலு. ஸோ இங்கே தான் இந்த மேண்டிலுக்குள்ளே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து அந்த பாடி உறுப்புக்கள்லாம் இருக்கும். அதுக்கு பேர் விசரல் மாஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலம் எக்கினோடெர்மேட்டா. எக்கினோ மீன்ஸ் ஸ்கின்டு, ஸ்பைனி ஸ்கின்டு அனிமல்ஸ். டெர்மேட்டானா அதனுடைய தோல்னு அர்த்தம். ஸ்பைனி கில்டு அனிமல்ஸு எக்கினோடெர்மேட்டா அப்படிங்கிறது. தே ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃப்ரீ லிவிங் மரைன் அனிமல்ஸ். ஸோ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மரைனில் தான் இருக்கக்கூடியது. தீஸ் ஆர் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அண்ட் ட்ரூ சீலோமேட்ஸ் வித் ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். இதுவும் ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். Adult animal is radially symmetrical but larva remain bilateral symmetrical. Adult வந்து ரேடியலாக இருக்கும், ரேடியல் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். பைலேட்ரல் சிமெட்ரி வந்து எப்போ இருக்குன்னா லார்வல் ஸ்டேஜில் இருக்கும். A unique feature is the presence of fluid filled water vascular system. ஸோ இதனோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் இருக்கும். இதோட பாடியில் வந்து வாட்டர் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் இருக்கும். லோக்கமோஷன் அக்கர்ஸ் பை டியூப் ஃப்ளூயிட். அதனுடைய டியூப் ஃப்ளூயிட்ல தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லோக்கமோஷன் இருக்கும். பாடி வால் இஸ் கவர்ட் வித் ஸ்பைனி ஹார்ட் கல்கேரியல் ஓசில்ஸ். ஸோ அதனுடைய பாடி வால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கல்கேரியல்ஸ் அதுவும் வந்து கால்சியமால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ஃபிஷ், சி அர்ச்சின். ஓகேவா? சி த டயக்ராம். இது ஸ்டார்ஃபிஷ் இல்லையா? ஸோ இது இங்கே என்னன்னா இங்கே இது டியூப் ஃபீட்டுக்கு வந்து டியூப் ஃபீட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இங்கே தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் டியூப் ஃபீட் இருக்குங்க. இந்த வாட்டர்லாம் இந்த சைட் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலம் ஹெமிகார்டேட்டா. ஹெமிகார்டேட்ஸ் ஆர் மெரைன் ஆர்கனிசம் வித் சாஃப்ட் வெர்மிஃபார்ம் அண்ட் அன்செக்மெண்டட் பாடி. ஸோ மெரைன் ஆர்கனிசம் அதாவது மெரைனில் இருக்கக்கூடியது. ஹெமி மீன்ஸ் த பார்ஷியலி ப்ரெசன்ட் இன் யுவர் கார்டேட்ஸ். ஓகேவா? They are bilateral symmetrical coelomate animals with non-chordates and chordate features. They have gill slit. Gills எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கார்டேட் அனிமலில் தான் இருக்கும். கார்டேட்னா இப்போ ஃபிஷஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் இது கில்ஸ் இருக்குது. இது வந்து எந்தனோட கேரக்டர் அப்படின்னா கார்டேட்டோட ஃபீச்சர்ஸ். ஓகேவா? பட் டு நாட் ஹாவ் அ நோட்டோகார்ட். டு நாட் ஹாவ் அ நோட்டோகார்ட்னா என்னது? பேக் போன் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இதனால தான் இது என்னது under the phylum of Hemichordata. Okay, they are ciliary feeders and mostly remain as tubeless forms. ஸோ இது எப்படி ஃபுட்டை எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இங்கே சிலியரி ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும், ஃபீடர்ஸ் இருக்கும். சிலியரி ஃபீடர்ஸில் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது சிலியரி ஃபீடர்ஸ் இருக்கும். இதில் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டியூபிள்ஸ் இருக்கும், அதில் ஃபுட்டை எடுத்துக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் பெலனோ கிளாஸஸ். அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்கான் வார்ம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. This video is over. Thank you, children.